बोल श्याम रामचंद्र जी की जय, बोल पवन सुत हनुमान जी की जय, बोल हर 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 महादेव की जय। दर्शक बंधु, आज से भगवान देवदेव महादेव को उद्देश्य जो महादेव को आम पूजा करूँ प्रार्थना करिथाउ, भगवान विष्णु को आम प्रार्थना करिथाउ, पूजा करिथाउ, कि सत्य कथा ये भगवान विष्णु एवं देवदेव महादेव ये दुई जन आउ कहीं नुहति कहीं जानते ये हूँ से गोटे आम जो कही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये से गोटे ठाकुर निराकार से कहीं जानते यदि गोटे कथा कहि आम जीवन में आम गर्व कर अहम भाव कर सबू कि करुच्ची जी गर्व करे भगवान के तार गर्व रखती ना गर्व भंग कर दिखती। मुझे ये कथा मो कहूनी आपण मान कहूनी आम समस्ते शिखापी कहूचे समस्ते जानापी कहूचे कहीं जानते से भगवान देवदेव महादेव से शिव पुराण कथार कथाटी आसी नारद महामुनि जहाँ को आम महामुनि आख्या देचे ब्रह्मचारी से नारद महामुनि गर्व भंग प्रशंस नारद गर्व एत होगा केमी गर्व को भगवान भांगिले से विषय आम आज कथा आगे को बढ़ाइबा। दिनकर कथा नारद महामुनि मने मने चिंता कले मुझे बड़ महामुनि एत बड़ साधु मो ठार जगत में बड़ कहीं ना अहम ब्रह्मास्मि मुझे ब्रह्म विचित्र दुनिया विचित्र संसार नारद महामुनि ये गर्व देखु निजे निज को एत बड़ भाविले जे दुनिया में मुझे सबुठ बड़ साधु बड़ महामुनि मु अहम ब्रह्मास्मि मुझे स्वयं निजे ब्रह्म एवं ये कथा को प्रमाणित करी जानते नारद महामुनि भगवान महादेव पाखे पहुंची गले महादेव को कहले भगवान मुझे एक तपस्या करने जाऊँगी जो तपस्या करी प्रमाणित करदेवी मुझे ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि मु स्वयं ब्रह्म। भगवान महादेव बड़ खुशी है सत्य तो तुम्हें जो भगवान विष्णुकर भक्त नारायण भक्त दिन रात तुम मन नारायण नारायण बोली थाए तुम्हें तपस्या कर किए कर हिमाचल पर्वत गुफा मध्य बस साधना कर नारद महामुनि चली आसिले महादेव पाखु तपस्या कले किछि दिन तपस्या करबा परे भगवान इंद्रराज कुंड गले मने मने चिंता कले जदि नारद महामुनि आज ये तपस्या सिद्धि पाई सारा जगत को से जीति एवं मो राजपद से नहीं मोर इंद्रपद चली इंद्रदेवता कौन कले जानते मने मने बड़ कुंड कले कपट करें माया रचिले कहार निर्देश कहार माया भगवान विष्णुकर माया भगवान देवदेव महादेवकर माया कहीं जानते एपटे नारद महामुनि गला साधना करने तपस्या करने एपटे महादेव माया रचिले कहीं से माया रचिले जानते नारद महामुनिकर मन जो गर्व आसीला अहम ब्रह्मास्मि मुझे हूँ ब्रह्म से ब्रह्मर जो गर्व आसीला नारद महामुनिकर से गर्व भंग करने महादेव माया रचिले जो माया को इंद्रदेवता बुझी पारे ना इंद्रदेवता चिंता है जदि नारद महामुनि तपस्या करेंगे साधना करेंगे साधना सफलता पाई अहम ब्रह्मास्मि मो ब्रह्म ये साधना जब से सिद्धि पाईगले मो पद काले नहीं कि इंद्रदेवता कौन कले जानते कामदेव को मन मन स्मरण करें
ଯେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୁଖ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାମଦେବ। ଯାହାର ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ମନି ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ସେ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାମଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାରାଜ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତା କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହିମାଚଳ ପର୍ବତକୁ। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ନାରଦ ମହାମୁନି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମୋ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ନାରଦ ମହାମୁନି ସାଧନାରେ ସଫଳତା ପାଇଯିବେ, ସିଦ୍ଧି ପାଇଯିବେ, ତେବେ ପଦମର ଚାଲିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ନାରଦଙ୍କର ସାଧନାକୁ ଭଙ୍ଗ କର। କାମଦେବ ଚାଲିଲେ। କାହାକୁ ନେଲେ ସାଙ୍ଗରେ? ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳୟ ପବନ ଚାଲିଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା, ସୁନ୍ଦର ମହକ ମନକୁ ପୁଲକିତ କରିଦେଲା ଭଳି ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ନାରଦ ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ କାମଦେବ ବିଘ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କର ସାଧନା ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ। କାମଦେବ ସେଠାରୁ ହାରିଗଲେ। ଫେରି ଆସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମହାରାଜ, ମୋ କାମରେ ନାରଦ ଦେବଙ୍କର ସାଧନା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ, ତାକୁ ସାଧନା ଭଙ୍ଗ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ନାରଦ ମହାମୁନିଙ୍କର ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ, କଥା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ନାରଦ ମହାମୁନି ଚାଲି ଆସିଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ନାରାୟଣ 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 କହି ଚାଲିଲେ। ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କୃପା ପାଇ ଯାଇଥିଲି, ସାଧନା କରିଥିଲି। ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧନା ମୁଁ କରିଥିଲି, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମୋ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ସାଧନାରେ ମୁଁ ଆଜି ସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛି। କାମଦେବ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସାଧନାରେ ବିଘ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଗଲି। ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ମହାମୁନି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ପାଇବେ, ହେଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏ କଥା ମୋତେ କହିଲେ, ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ। ନାରଦ ମହାମୁନି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମନରେ ଅନେକ ଗର୍ବ, ଅନେକ ଅହଙ୍କାର। ମୋ ଠାରୁ ସାରା ଜଗତରେ ବଡ଼ ସାଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ସାରା ଜଗତରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ସାରା ଜଗତରେ ବଡ଼ ମହାମୁନି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ସାରା ଜଗତରେ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାରଦ ମହାମୁନି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ? ଏତେ ବଡ଼ ସାଧନାରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧି ପାଇଲି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ନାହିଁ। ଚାଲିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ପାଖକୁ। ନାରାୟଣ 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 କହି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନ ପଚାରି କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପାଇସାରିଛ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ କଥା କହୁଥିଲ, ତୁମେ ସେ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପାଇସାରିଛ। ହେଲେ ମନେ ରଖ ନାରଦ ମହାମୁନି, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋତେ ଏ କଥା କହିଲ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ। କାହିଁ ଜାଣିଛ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାୟାର ଠାକୁର, ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କେବେ କହିବ ନାହିଁ, ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ନାରଦ ମହାମୁନି ଚାଲି ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଫେରି ଆସି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋର ଯେ ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ମୁଁ ସାରା ଜଗତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଇ ମୁଁ ପାଟିରେ ଧରିଛି, ନାରାୟଣ 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 ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ନାହିଁ, କେମିତି ମୁଁ ରହିପାରିବି? ଚାଲିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଥାନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଦେଖି ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲେ। ନାରଦ ମହାମୁନି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ନାରଦକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ତୁମେ ମୋର, ସାରା ଜଗତରେ ହେଉଛ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମୋ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସାଧନାରେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି। ନାରଦ ଖୁସି ହେଇଗଲେ।
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ନାରଦ ମହାମୁନି ଫେରି ଆସିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ମୁଁ ହେଉଛି ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲି ସାରା ସଂସାରକୁ। ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମାୟା ରଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ନାରଦ ମହାମୁନି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ସଭା ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, ଫୁଲରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପରେ ସଜା ହେଇଛି। ନାରଦ ମହାମୁନି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଇ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ମାୟାରେ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ନାରଦର ଗର୍ଭଭଙ୍ଗ କରିବ ବୋଲି ଭଗବାନ ସେ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ରାଜା ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜାର ନାମ ହେଉଛି ଶିଳନିଧି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ରୀ ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କଣ? ଶ୍ରୀମତୀ। ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ରୂପବତୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ଶ୍ରୀମତୀ। ଏତେ ବଡ଼ ମାୟା କରି ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ବିବାହର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଝିଅଟିଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଝିଅଟିଏ ପାଇଁ ବର ଖୋଜା ହେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ରାଜା ଶିଳନିଧି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର କରୁଥାନ୍ତି। ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥାଏ, କେତେ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ବରମାନେ ଆସିବେ, କେତେ ପୁରୁଷ ଆସିବେ, ମୋ ପୁତ୍ରୀକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇଯିବେ। ନାରଦ ମହାମୁନି ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ଶିଳନିଧି ନାରଦ ମହାମୁନିକୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡବତ ହେଲେ, କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ କଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ। ନାରଦ ମହାମୁନିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଚିତ୍ର କଥା, କଥାରେ ନାହିଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯେ କେବେ କାହାର ରହିନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଉ, ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଠି ଗର୍ବ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଅହଂଭାବ କରିଛନ୍ତି, ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଲୀଳା ରଚିଥାନ୍ତି। ନାରଦ ମହାମୁନି ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାଜା ଶିଳନିଧି କୋଟିନିଧି କଲେ। ଝିଅକୁ ଡାକିଲେ, ବାହାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆମ ଘରକୁ ଯୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାମାନବ ସେ, ମହାମୁନି ସେ, ମହାସାଧକ ସେ, ମହାତପସ୍ୱୀ ସେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯା। ରାଜା ଶିଳନିଧିଙ୍କ କଥାରେ ମା ପୁତ୍ରୀ ଆସିଲେ କିଏ? ମା ଶ୍ରୀମତୀ। ନାରଦ ମହାମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣିପାତ ହେଲେ, ଦଣ୍ଡବତ ହେଲେ, ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ, ବିଚିତ୍ର ବିଧାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ମାୟା। ନାରଦ ମହାମୁନି ପୁତ୍ରୀ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ବିଭୋର ହେଇଗଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ଲାବଣ୍ୟମୟୀ, ରୂପବତୀ, ଗୁଣବତୀ, ଧିରି ଧିରି ଚାଲି, ଧିରି ଧିରି ଚାହାଣୀ, ଧିରି ଧିରି କଥା। ଆଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନାରଦ ମହାମୁନିଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବ୍ରହ୍ମୋ ବ୍ରହ୍ମ, ସାଧନା କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ବଡ଼ ସାଧକ, ମହାମୁନି, ସବୁ କିଛି ମାୟାରେ ସେ ପାଶୋରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ଲୋଭ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇ ନେଇ ଜୀବନ ବିତିଲାଣି। ଏମିତି କଣ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହିଥିଲି? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଝିଅଟିଏ ମିଳିବନି? ମୁଁ କଣ ସଂସାର କରିବି ନାହିଁ? ଝିଅଟିକୁ ମନେ ମନେ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇ ଝିଅଟି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାନି, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ନାରଦ ମହାମୁନି ଫେରି ଆସିଲେ କୋଉଠିକି? ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେ ମାୟା ରଚିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କିଛି ମୁଁ ମାଗି ନାହିଁ, କେବେ କିଛି ଅଳି କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗିଲି, ଭଗବାନ ଆପଣ ମୋତେ ଦେବେ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ହଁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ, ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଗୀ, ଏତେ ବଡ଼ ମହାମୁନି, ଏତେ ବଡ଼ ସାଧକ, ତୁମକୁ ଦେବି ନାହିଁ ତ କାହାକୁ ଦେବି? କଣ ଦରକାର ତୁମେ କୁହ? ନାରଦ ମହାମୁନି କହିଲେ, ଭଗବାନ ସାରା ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ସବୁଦିନ ନେବି। ମୁନି ହେଇ ରହିଗଲି, ଯୋଗୀ ହେଇ ରହିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମନରେ ଟିକେ ଲୋଭ ଆସିଯାଇଛି। ସଂସାର ପ୍ରତି ଟିକେ ସଂସାର କରିବି,
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହବୁ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରଟିଏ ଗଢ଼ିବୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଇଛ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି? ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ କୁହ, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କ'ଣ? ନାରଦ ମହାମୁନି କହିଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରଟିକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ନାରଦ ମହାମୁନି ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମହାମୁନି ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସି ସେଇ ରାଜା ଶିଳନିଧିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଦୁଇଟି ଚର ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ନାରଦ ମହାମୁନି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇ ସ୍ୱୟଂବରରେ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ମୁଁ ଧାରଣ କରିବି, ମୋତେ ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ କରିବ? ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜଦରବାରରେ। ସ୍ୱୟଂବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନାରଦଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଶିବଙ୍କର ଦୁଇ ଚର ଯାଇଥାନ୍ତି। ନାରଦ ମହାମୁନି ଯାଇ ସ୍ୱୟଂବରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନାରଦ ମହାମୁନିଙ୍କର ମୁହଁ କିନ୍ତୁ ମର୍କଟ ମୁହଁ ହେଇଗଲା। ନାରଦ ମହାମୁନି ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା କିନ୍ତୁ ମୁହଁ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବେ? ବିନା ଅଇନାରେ କ'ଣ କିଏ କାହା ମୁହଁକୁ ଦେଖିପାରେ? ନାରଦ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା। ମୁହଁ ମର୍କଟ। ସ୍ୱୟଂବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ ଯେତେବେଳେ ଆସି ବରଣ ମାଳା ଧରି ବୁଲିଲେ, ଚାରିପଟକୁ ଚାହିଁ ଦେବା ପରେ ଝିଅର ବରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଲେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନାରଦ ମହାମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ। ମନେ ମନେ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ସୁନ୍ଦର ପାଦ, ସୁନ୍ଦର ଆଖି, ସୁନ୍ଦର ହାତ, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, କୋଉଥିରେ ଉଣା ନାହିଁ। ହେଲେ ଇଏ ମର୍କଟ ମୁହଁ, ଇଏ ମର୍କଟ ମୁହଁକୁ ମୁଁ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପିନ୍ଧେଇବି, ଆକୁ ସ୍ୱାମୀ କରି ରଖିବି ସାରା ଜୀବନ? କଦାପି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂବରରେ ବର ଆଜି ମିଳିବେ ନାହିଁ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଆସି ମା ଶ୍ରୀମତୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ସାଥିରେ। କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମହାମୁନି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅ ପଛକୁ ଫେରିଗଲା? ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ରୂପବତୀ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ପଛକୁ ହଟିଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ଚର ଦୁଇଟି ଯାଇଥିଲେ ସାଥିରେ, କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଚେହେରା ସିନା ତୁମର, ମର୍କଟ ମୁହଁ, ମର୍କଟ ମୁଖ ତୁମର, ତୁମକୁ କେଉଁ ଝିଅ ବିବାହ ହବ? କିଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପିନ୍ଧେଇବ? ନାରଦ ମହାମୁନି ରାଗିଗଲେ। ଶିବଚର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କ'ଣ ସେ ଅଭିଶାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ମର୍କଟ ମୁଖ, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଣିଲି, ପୁଣି ମର୍କଟ ମୁଖ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆଇନା ମଧ୍ୟରେ, ନାରଦ ମହାମୁନି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ହେଉଛି ମର୍କଟ। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା। ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ, କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତୁମେ ହେଉଛ ଛଳନାର ଠାକୁର, ତୁମେ ହେଉଛ କୁଟକପଟ କଲାର ଠାକୁର, ତୁମେ ହେଉଛ ସାରା ସଂସାରକୁ ଯେ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ, ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ ଠାକୁର। ତୁମେ ହେଉଛ ଲମ୍ପଟ, ତୁମେ ହେଉଛ ଠକ, ତୁମେ କେବେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚାହ ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ କଥା କହି ଚାଲିଗଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। ତଥାପି ଶେଷର ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ନାରଦ ମହାମୁନି। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ବିରହରେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁ ମାୟା ରଚନା କରି ମୋତେ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀର ବିରହରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ, ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ ସେଇ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସ୍ତ୍ରୀର ବିରହରେ ଘୁରି ବୁଲିବ ସାରା ସଂସାରରେ। ନାରଦଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଏପଟେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମାୟା ଅପସରି କରି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁ ମାୟା ରଚିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମିଶିକରି ମାୟାକୁ ଅପସରି କରି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ନାରଦ ଜାଣିପାରିଲେ, ମାୟାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ମାୟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, ନାରଦ ଜାଣିପାରିଲେ କେତେ ବଡ଼ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଥିଲା। ନାରଦ ମହାମୁନି ଲମ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଭଗବାନ
एते बड़ भूल मु करिदेली आपको ठक कहिदेली आपको लंपट कहिदेली एते बड़ अभिशाप आपको देदेली कौन करी वर्तमान केमिति मु आज मुक्ति पाइबी तथापि भगवान देखो दयालु ठाकुर नारदकर गर्भ भांगिदेले नारद सब किछि जानि परिले नारद हाथ में भूल मांगिले तथापि भगवान विष्णु नारद को बोले गले महामुनि सारा संसार होतो तमे जोगी सारा संसार होतो तमे तपस्वी सारा संसार होतो बहुत बड़ साधक किंतु मनरे टिके महत भाव आसीथिबारु ये माया में रचितेलु केवल तुम महत भाव को भंग करबा पई तमर गर्भ को भंग करबा पई माया में रचितेलु तथापि नारद महामुनिकर मन बुझु नଥାଏ हाँ भगवान आपण सिना माया रखिथिले हेले मु आपण को जो अभिशाप देइदेली ताहा केमिति मुक्ति पाइबे आपण भगवान कौन कहिले जानछथि नारद महामुनि के ये सब विधिर विधान समयर खेल एया ही हबार थिला आपण जो अभिशाप देले ताहा त्रेतया युग संपूर्ण हेबो त्रेतया युग मानव रूप धारण करबी एवं स्त्रीर विरहरे दुख करी जो अभिशाप आउ किछि बदली हब नै नारद महामुनि तथापि कोन कहिले जानछथि होई सोई